Dear students, hola, welcome to plus 2 English class. In my previous class, we discussed the second part of our story. We had said about Ajit family. His family was joint family, but he had a bad behavior that whenever there is a letter in letter box, firstly he will come and read that letter without permission of that receiver. Nomida had tried a lot of time to change that behavior, but there wasn't any changes with his behavior. Finally, Nomida understood that this letter was from his mother about her mother's hardship and difficulty. Nomida's mother's house was very small, and if there is ceaseless rain, her house will fell down so that her mother will die. Such kind of problems were included in that letter. Nomida's mother was widow and poor, but she had a good plan that she will make marry her daughter to a rich family. If Nomida's mother get any chance to talk with any pupil, firstly she will talk about her daughter because her daughter was very pretty girl. So her mother decided to make marry to a rich family. Let us go to third part of our story. Listen here. Nomida's head hangs low with the shame and insult of it. So, some time ago, out of anger and grief, Nomida forbade her mother from writing to her own postcard. Listen here. She thought that from then on she would try to send her little money, whatever she could pull together in secret. So, this was what came of letters in Aleph 2. She wants to say in this paragraph that Nomida feels insult and shame due to the behavior of Ajit. After some time, she writes to her mother that don't write on postcard because everybody would read it. Then she writes to her another things that she will send money in secret whenever she get a chance. അതായത് നോമിത ആകെ ഷെയിമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷെയിം ആൻഡ് ഇൻസൾട്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം കാരണത്താൽ നോമിത എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആകെ ഷെയിമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം നോമിത തൻ്റെ അമ്മയിലേക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുന്നു. എന്താണ് എഴുതുന്നത്? ഇനി ഒരിക്കലും പോസ്റ്റ് കാർഡിലായിട്ട് എനിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതരുത്, കാരണം അങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? അത് വായിച്ചു നോക്കും എന്നത് കാരണത്താൽ അമ്മനോട് പറയണെന്ത്? നിങ്ങളൊരിക്കലും പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ലെറ്റർ എഴുതരുത്. പിന്നെ പറയുന്നത്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് സീക്രട്ടായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? കാശ് അയക്കാം എന്നാണ് നോമിത എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ അമ്മനോട് പറയുന്നത്. Suddenly, Nomida flamed into anger at her mother. Suddenly, Nomida gets anger at her mother. Why? Why does she keep on begging like this? Why does my mother go on begging like this? Why won't she let Nomida keep her self-respect and her dignity? Now this time she will write and tell her mother clearly, I can't do anymore. Don't hope for anything from me. Why doesn't my mother to keep Nomida from self-respect and self-dignity? Since this moment, I don't send anything. Don't hope
എനിത്തിങ് ഫ്രം ഹിം. അതായത് പറയാണ് എന്ത്, നോമിതക്ക് ആകെ ദേഷ്യം തൻ്റെ ആങ്കർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ നോമിത പറയാണ്, എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബെഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവൾ പറയുകയാണെന്ത്, അമ്മ എൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ്, എൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് പോലും അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, എൻ്റെ അമ്മേനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സഹായിക്കില്ല, ഒരു കാശ് പോലും എൻ്റെ അമ്മക്ക് അയക്കില്ല എന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലൂടെ നമ്മുടെ റൈറ്ററായ ആശാ പൂർണ്ണദേവി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ലിസൺ ഹിയർ. റൈറ്റ് ദെൻ അജിത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു റൂം after finishing his leisurely Sunday bath. Nomita's sharp indignation at the insult, simmering all this while, seems to want dash itself violently against him. Nomita roars out, "When did this letter arrive?" Ajit comes to his room after his Sunday leisurely bath. At that time, Nomita was very angry. She asked him, when did this letter you got? When did this letter get? Ajit glanced at her obliquely, estimating the magnitude of his error. Ajit could understand his mistake. അങ്ങനെ നമ്മളെ അജിത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, തൻ്റെ സൺഡേ ബാത്തിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിലേക്ക് വന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നോമിത ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് അവളുടെ ആങ്കറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവൾ അജിത്തിനോട് ചൂടായി ചോദിക്കുകയാണ്, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെറ്റർ ലഭിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. Another handful of cash for these he had thought and decided not to give the letter to Nomita. He was going to tear it up and throw it away. He has made a mistake. In this paragraph, our writer wants to say about that Ajit had a plan to give some money to Nomita's mother, but he had forgot to throw away that letter from his pocket. He had left that letter from his pocket. It was a big mistake. അതായത് തൻ്റെ അജിത്ത് നോമിതൻ്റെ അമ്മക്ക് കുറച്ച് കാശൊക്കെ അയക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അജിത്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ ആ പോക്കറ്റിലുള്ള ലെറ്റർ ചെയ്തു, അത് എറിയാൻ മറന്നുപോയി. മനസ്സിലായോ? അത് ആ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചത് കാരണത്താലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. ഇവനക്ക് നല്ല പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മക്ക് നോമിതൻ്റെ അമ്മ കുറച്ച് കാശൊക്കെ അയക്കാൻ. പക്ഷേ ഇവൻ ചെയ്തു, ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ആ ലെറ്റർ ചെയ്തു, അത് ആ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു, അത് എറിയാൻ മറന്നു. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക്. ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലൂടെ നമ്മുടെ റൈറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ലിസൺ ഹിയർ. നോട്ട് ദാറ്റ് അജിത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫീൽ abashed about that. Ajit feels shame തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹീസ് ബാഡ് ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, അതായത് അജിത്തിന് ആകെ ഒരു ഷെയിം കേടായി. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം കാരണത്താൽ അജിത്തിന് ഇവൻ ചെയ്ത ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്ക് മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ അജിത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ പറയുന്നത്. ലിസൺ ഹിയർ. ആസ് though trying hard to remember, he says, "Letter? What letter? Oh, yes, indeed, there was a letter from your mother. I just hadn't got around to give it to you." In this paragraph, writer wants to say that Ajit tries to remember about letter. Oh, after sometimes he says, "Oh, I got a letter from your mother, but I hadn't forgot to give that." ഓക്കെ, അതായത് അജിത്ത് കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. ഇവളിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ലെറ്റർ കിട്ടിയത്, അതിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അജിത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ലെറ്ററോ? എനിക്കൊരു ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തു, അത് നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു, മറന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈ ഹാഡൻറ്റ് യു ഗോട്ട് അറൗണ്ട് ടു ഇറ്റ്? വൈ ആൻസർ മീ. വൈ ഹാഡൻറ്റ് യു ഗോട്ട് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്? Nomita asked. Why hadn't you forget? Why did you forget to give that? Answer me. Why hadn't you got around it?
വൈ ഡിഡിൻ ഗീവ് മീ ദാറ്റ്, അതായത് നമ്മളെ നോമിത പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കത്ത് തന്നില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ന്യൂസൻസ് അജിത് സൈസ്, I had forgotten why else. At that time, Ajit says, what nuisance Ajit says, Ajit പറയാണെന്ത് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരാ നീ പറയുന്നത്. I had forgotten why else. Ajit says, I had forgotten so that I can't give you that letter. Liar, Nomida hisses like a snake. Nomida calls Ajit liar. Nomida hisses like a snake. Nomida എന്ത് ചെയ്യാണ്, അജിത്തിനെ ലയർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, നുണയൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പാമ്പ് ചീറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ നോമിത എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതായത് ഇതുവഴി ഇവരുടെ എന്താണ് ഈ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. വൈ ആർ യു സെയിങ് വട്ട് എവർ കംസ് ടു യുവർ മൗത്ത്സ്, ഡോണ്ട് പീപ്പിൾ ഫോർഗെറ്റ്. Ajit says to Nomida, why do you speak like that? It is a common one. Every people will forget anything. Okay? No, they don't. Why did you open my letter? After that, Nomida asked another question. Why did you open my letter? അതായത് ചോദിക്കുകയാണ്, അജിത്ത് പറയാൻ നോമിതയോട്, നീ എന്തായി പറയുന്നത്, മനുഷ്യന്മാരാണ്, സാധാരണ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്, ഒരു മറവി സംഭവിക്കാറുണ്ട്, അതേ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ നോമിത ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, വൈ ഡിഡ് യു ഓപ്പൺ മൈ ലെറ്റർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് തുറന്നു നോക്കിയത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.